جن کو کاندھوں پہ آقا، آواز ہے جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جن کو کاندھوں رہے، جن کا جھولا فرشتے جھولا رہے، جن کا جھولا۔ جناب عمر پاک ایک دن ویکھیا سرکار انج کر کے چل دے پہنے تے آپ دے کندھے مبارک دے اوتے نا امام حسین پاک تشریف فرما نے، رسول پاک علیہ السلام دیاں زلفاں مبارکاں نو پکڑیا ہے، شہزادے نے زلف رسول نو پکڑیا ہے، سواری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ویلے سرکار دیاں زلفاں مبارکاں نو پکڑیا نا تے سرکار مسکرا کے چلے جا رہے ہیں، سامنے حضرت عمر ابن خطاب ملے، جناب عمر ابن خطاب بولے اے پیارے حسین تیری عظمت کیا، تیری شان کیا، تیرا مقام تیری عظمت بلند و بالا، کتنی شان والا شہزادہ ہے اے پیارے حسین پاک، وے اللہ نے تینوں کڈی اعلیٰ سواری عطا فرمائی ہے، کڈی اعلیٰ سواری عطا فرمائی ہے، کائنات جس نبی دا کلمہ پہ پڑھ دیئے بے حسین پاک دی سواری بن کے چل دے پہنے، مازاغ دے کاجل والے نبی اس حسین دی سواری بن کے جا رہے نے، مولا حضرت جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بولے اکھیا مولا حسین تیری کنی اعلیٰ شان ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے، وے کڈی اعلیٰ سواری تے سوار ہے۔ ادھر امام الانبیاء علیہ السلام نے جدوں سنیا میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے غلام تینوں سواری آلہ لگی ہے، ذرا ویک سوار کڈا آلہ ہے، ویک تے صحیح سوار کڈا آلہ ہے، کڈا آلہ سوار ہے، میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں کتنی شان کتنا آلہ مقام ہے، اس واسطے کہنے ہیں جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جن کو کاندھوں بد نصیبی دی بکل نو پرا کر کے پڑھ آقا حسین پاک خوش ہو جان، میرے نانے دے غلام میرے ترانے پہ پڑھ دینے جن کو کاندھوں پہ آقا، آواز ہے جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جن کو کاندھوں رہے، جن کا جھولا فرشتے جھولا رہے، جن کا جھولا، جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، لوریاں دے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر سلام، اس حسین ابن آؤ عزیزان گرامی جناب عمر پاک دا دور خلافت امیر المومنین جانشین مصطفیٰ خلیفۃ المسلمین سسر مصطفیٰ دماد مرتضیٰ جناب حضرت عمر پاک دا دور خلافت آپ نا میٹنگ کر رہے نے، کچھ سفیر باہروں آئے انہوں نے میٹنگ دے اندر مصروف نے تے بیٹا عبداللہ آیا، عبداللہ ابن عمر آئے، دروازہ کٹکھٹایا، جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون آ کیا؟
बाबा जी मैं तुहाडा बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर आया वहां। आपने फरमाया बेटा दरवाजे ते रुक जा, कोई आवे ते उन्होंने अंदर नहीं आउण देना। बड़ी खास मीटिंग, गवर्नमेंट की मीटिंग हो रही, बड़ी खास सरकारी सतह ते मीटिंग हो रही है। बड़े बड़े आके इस मुकाम ते मेहमान बैठे ने, सफीर बैठे ने, उन्होंने मुलाकात हो रही है, किसी को अंदर नहीं आउण देना। अल्लाह अकबर। अल्लाह दो तरह की रिवायत मिलती है। एक रिवायत के अंदर आउंदा है जनाबे मौला हसन पाक तशरीफ ले आए, जनाबे मौला हसन पाक आए, आके फरमाया अब्दुल्ला इत्थे खड़े हो। आख्या जी बाबा जान अंदर मीटिंग विच मसरूफ ने। उन्होंने फरमाया कोई आवे ते अंदर नहीं आउण देना, पर हजूर तुहाडे वास्ते कोई रुकावट नहीं, जाना चाहो ते जा सकते हो। एक रिवायत चाहता है मौला हसन पाक सन, एक रिवायत चाहता है मौला हुसैन पाक सन, दोनों शहजादियां चो। पता की फरमाया? फरमाया नहीं नहीं अब्दुल्ला कोई ऐसी काम कोई नहीं। पूछया ना ए अब्दुल्ला इत्थे खड़े हो, तुहाडे बाबा किथे ने? जी अंदर मीटिंग भी चलती है, तो तुसी जाना चाहो तो जा सकते हो, तुहानू कोई रुकावट नहीं। होर कोई भी आवे तो उन्होंने अंदर नहीं जान देना। तुसी खूने रसूल हो, तुसी जिगर पारा बतूल हो, तुसी अली उल मुर्तदा शेरे खुदा दी औलाद हो, तुसी जाना चाहो तो जा सकते हो। फरमाया नहीं नहीं मैं तो वैसे पूछया, कोई नहीं जोहर वेले मुलाकात हो जाएगी मस्जिद के अंदर, नमाज वास्ते होना है, मुलाकात हो जाएगी। थोड़ी देर हुई ना, जनाबे उमर पाक बाहर आए, अपने बेटे नू फरमाया पुत्र अब्दुल्ला को आया सी। आख्या जी अब्बा जी सैयदना इमाम हसन पाक तशरीफ ले आए सन, या आख्या इमाम हुसैन पाक तशरीफ ले आए सन। जनाबे उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गर्जनाक आवाज नाल बोले ऐ अब्दुल्ला तेरी मां तेनू रोवे, अंदर क्यों नहीं आउण दिता? आख्या बाबा जी मैं ते आख्या अंदर चले जाओ, पर आप टुर गए ने अपनी मर्जी दे नाल। फरमाया मस्जिद दे विच मुलाकात कर लवांगे। जनाबे उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरी तौर ते शहजादे दे घर तशरीफ ले आए, फौरी तौर ते आए, आके अपनी पग ला के इमाम हसन पाक दे कदमां विच रख छड़ी। आख्या इमाम हसन पाक तुसी तशरीफ ले गए, अंदर नहीं गए? आख्या मैं इस वास्ते नहीं गया, क्या मुलाकात करनी है तो इस मुकाम ते हो जाएगी, मस्जिद के अंदर हो जाएगी। जनाबे उमर पाक बोले, आख्या ऐ प्यारे शहजादे ए जेड़े उमर दे सिर ते वाल ने, इन्हां वालां नूं भी इज्जत मिली है, तुहाडे नाने दे कदमां दी खैरात मिली है। इनमें वो उमर है जड़ा मक्के विच ऊंट चराना सा, मेरे को ऊंट भी काबू नहीं सन आंदे, मैनू मारदा सी मेरा बाप खत्ताब। ये जड़ियां शाना मिलियां ने ये सोहणिया तेरे नाने दी खैरात लभियां ने, तेरे नाने दा सदका मिलियां ने। जदों जनाबे इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बारगाह दे अंदर हुस्ने अकीदत पेश कर लिया, इथों तक मुहब्बत, इथों तक मुहब्बत, उस टब्बर दा की करिए जेड़े अजे भी आंदे ने नहीं उमर दी ते अली दी लड़ाई सी। अजे भी जड़ा भौंके बकवास करे कि ओ शोरा, यही फिर समझे कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी, ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। एक दुश्मन है जड़ा विच लगा है, हमेशा याद रख।